최근 생활 여건의 향상 및 소비자들의 안전 농산물에 대한 관심과 요구에 충족하기 위해 전 세계적으로 유기농업이 증가하고 있다. 우리 농업의 최종 목표이자 도달해야 할 결론은 바로 지속 가능한 농업이다. 이를 실천해줄 가장 큰 힘이자 우리 농업의 신경쟁력, 바로 유기농업이다. 최근 생활 여건의 향상 및 소비자들의 안전 농산물에 대한 관심과 요구에 충족하기 위해 전 세계적으로 유기농업이 증가하고 있다. 우리 농업의 최종 목표이자 도달해야 할 결론은 바로 지속 가능한 농업이다. 이를 실천해줄 가장 큰 힘이자 우리 농업의 신경쟁력이 바로 유기농업이다. 유기농업이란 화학 비료와 농약을 사용하지 않는 농사 방법이다. 이는 농업과 환경을 조화시켜 농업 생산을 지속 가능하게 하는 농업 형태일 뿐만 아니라 농업 생산의 경제성 확보, 환경 보전, 농산물의 안전성 등을 동시에 추구할 수 있게 해준다. 유럽 대륙을 필두로 전 세계의 농업 방식이 유기농으로의 전환을 목표로 각 나라마다 정책을 펼치고 농업인들을 교육하고 소비시장 육성에 노력을 기울이고 있다. Es gibt verschiedene Bundesländer. Wir sind hier in Rheinland-Pfalz, den Lernoch Bauernhof für Schulklassen. Der wird gefördert und unterstützt. Aber wir sind auch in verschiedenen Stiftungen Mitglied, beziehungsweise die haben uns ausgesucht, weil wir so eine gute Arbeit machen. Und daher können auch über so Stiftungen Zuschüsse für die Schulen oder die Kindergärten beantragt werden. 이 같은 노력에 힘입어 전 세계 유기농 실천 면적의 22.6%인 유럽의 18만 7,700여 농가가 유기농 경작을 하고 있는데 이는 전 세계 유기농 농가의 30여 %에 해당된다. 유럽에 이어 27.9%를 라틴 아메리카가, 20.5%를 아시아 지역 농가가 차지하고 있다. 이런 세계 농업의 변화 추세에 전문가들은 에너지 절약, 지구온난화 방지, 안전한 식품 생산, 맑은 물 보호, 토양 침식 방지, 밥상 건강에 대한 위험 경감, 생물종 보존 등의 이유가 유기농으로의 전환을 재촉하고 있다고 말한다. Die Politik ist insofern, dass der ökologische Landbau natürlich weiterhin gefördert wird und entlang der gesamten Wertschöpfungskette natürlich auch gestärkt wird. Ziel ist so ein kontinuierlicher Ausbau der ökologischen Anbaufläche und der Betriebe hier in Deutschland. Wir haben zurzeit knapp 1 Million Hektar ökologische Anbaufläche hier in Deutschland und um die 20.000 ökologisch wirtschaftende Betriebe. Diese Zahl wächst stetig und die Rahmenbedingungen werden dann auch von der Politik geschaffen, damit es auch ein stetiges Wachstum geben kann. 유기농업은 미래 세대를 위한 의무이며 모두가 건강하게 사는 길을 열어주는 농업이다. 유기농업을 실천하면 생물 다양성이 증진되고 에너지가 절약되며 생태계가 보호된다. 특히 가족농이 보호되고 소비자는 밥상의 위험 요소를 줄일 수 있다. 이는 세계 유기농 운동연맹이 선포한 유기농업의 4가지 원칙인 건강, 생태, 공정, 배려의 지향점이기도 하다. 유기농이 좋은 10가지 이유는 다음과 같다. 첫 번째, 암을 유발하는 살충제 성분이 들어있는 농작물로부터 미래의 주인인 아이들을 보호하기 위해. 두 번째, 생태계를 유지해주는 가장 기본적인 요소인 토양의 오염과 침식을 막기 위해서. 세 번째, 지하수 등의 수질을 보호하기 위해서. 네 번째, 화학비료, 농약 등 화학물질 제조에 사용되는 에너지를 절약하기 위해서. 다섯 번째,
식탁에서 농약 등의 화학물질을 없애기 위해서. 6번째, 살충제 중독으로부터 농부들을 보호하기 위해서. 7번째, 가족 단위로 운영되는 소규모 농장의 농부들을 보호하기 위해서. 8번째, 환경 손실 등의 잠재 비용을 줄임으로써 진정한 경제적 성장을 부양하기 위해서. 9번째, 토양을 건강하게 하는 윤작을 통한 생물의 다양성 추구를 위해서. 10번째, 토양의 유기질 영양분 공급을 통해 더 좋은 맛을 내기 위해서이다. 선진 농업국이 많은 유럽은 2005년 이후 심한 공급 부족을 겪고 있다. 그래서 많은 나라들이 아시아, 호주 등에서 많은 유기농산물을 수입하고 있다. 현재 유럽의 유기농업 면적은 817만 6,075헥타르이며 총 농업 면적 중 1.7%에 해당한다. 이 중 EU 회원국의 유기농업 면적은 753만 9,763헥타르인데 이는 EU 회원국 총 경지 면적 대비 4.3%를 차지한다. Also es gibt in Deutschland 23 zugelassene Ökokontrollstellen. Diese führen jährlich Kontrollen auf den Betrieben durch. Einmal eine ganz umfassende Kontrolle, wo sowohl die Flächen als auch die Buchführung, der Warenfluss kontrolliert wird. Es finden aber auch unangekündigte Kontrollen auf den Betrieben statt. Es werden Proben gezogen von den Produkten, die werden untersucht, ob Rückstände von unerlaubten Mitteln vorhanden sind. Das findet wirklich jährlich statt und diese Kontrollstellen selber werden nochmal kontrolliert von zuständigen Behörden in den einzelnen Bundesländern. 또한 유럽 전체 유기농업 생산자는 22만 2,513명이며 이 중 EU 회원국의 생산자는 19만 6,649명이다. 또한 유럽의 유기식품 국가별 시장 규모는 독일 58억 5천만 유로, 프랑스 25억 9,100만 유로, 영국 24억 9,400만 유로, 이탈리아 19억 7천만 유로로 이들 4개국이 유럽 시장의 77%를 차지한다. 세계 유기농산물 성장과 함께 유럽의 유기농산물 시장도 매년 10% 정도의 성장을 기록하고 있지만 몇몇 서유럽 국가에서는 공급 부족 현상이 나타나고 있다. Ja, also es ist eigentlich so, dass meine Großeltern waren hier Bauern in diesem Dorf, ja. Und ich habe eine große sozusagen Hinneigung zur Landwirtschaft und betreibe sie heutzutage auch sozusagen im Nebenerwerb, ja. Und so etwa mit 17 Jahren, da war ich noch im Gymnasium in Worms, ging ich zur Schule, da habe ich sozusagen den Eltern geholfen bei diesem Obstbau und habe auch die Spritzungen durchgeführt, ganz konventionell mit Insektiziden. Ja? Und ich habe ein Erlebnis gehabt, an einem Samstag habe ich ein Insektizid ausgebracht in der ganzen Anlage und habe am Sonntagmorgen einen Spaziergang gemacht. Und da sah ich einen großen Laufkäfer auf dem Rücken liegen. Und da dachte ich, das kann so nicht sein. Ja? Man muss einen Weg finden, Landwirtschaft, Obstbau zu betreiben, ohne solch starke Gifte, die eigentlich das Leben zerstören, die auch Nützlinge zerstören. Ja? Und dieser Laufkäfer ist ja nun mal ein nützliches Tier. 유럽인들의 유기농산물 1인당 소비액을 살펴보면 덴마크가 연간 약 106유로, 13만 5천 원으로 가장 높고 다음으로 스위스, 오스트리아, 룩셈부르크 순으로 많이 소비하는 것으로 나타났다. 비옥한 농토와 초지를 지평선이 보이지 않을 정도로 광범위하게 보유한 나라 독일. 연간 강수량이 500mm 내외로 우리나라에 비해 35에서 50% 정도지만 연중 고루 오고 겨울 최저 기온이 영하 7도 정도여서 동해 서리 피해 등이 없는 천혜의 농업 여건을 갖고 있다. Wie, Sie meinen jetzt, wie der Hof strukturiert ist? Ja? Also wir betreiben ungefähr auf 6 Hektar ökologische Landwirtschaft, überwiegend Apfelanbau, aber auch Beerenobst, Himbeere, Brombeere, Johannisbeere haben wir, eine Birnenversuchsfläche, die Sie ja vorhin gesehen haben, einige Kirschen auch, da hinten in dem hinteren Bereich sehen Sie eine kleine Kirschanlage, die ist auf einer schwach wachsenden Unterlage aufgebaut, das probieren wir hier auch und sehen, ob wir das weiterentwickeln. 그래서 독일은 관행농업에서도 유기농업에서도 선진 농업국으로 인정받고 있다. 여기 농가는 나무가 5년생이라는데 배 중에서
심었을 때부터 그 유기농 재배를 하기 위해서 처음부터 쭉 준비를 해 가는 과정이 있는 것 같고요. 예, 뭐 어떤 그 초생 재배를 한다든지, 그다음에 녹비 작물을 심는다든지 이런 것들을 쭉 그 준비를 쭉 오랫동안 해오는 것 같습니다. 네, 물론 우리나라에도 이제 이중 접목에 대한 그런 그 시험을 이제 일부 지역에서 한 곳은 있는데 아직 그게 이제 그 확대되거나 그런 단계는 아닌데 여기 농가로 봐서 우리도 이제 이중 접목에 대한 걸 다시 한번 검토를 하고 필요하다면 도입해서 우리도 확대를 해야 되지 않나 그런 생각을 갖게 됐습니다. 물론 그 우리나라하고 우리나라 농업기술 지원하는 그런 체계하고 이 독일하고는 차이는 있지만 이쪽 그 독일 농가들은 상당히 그런 정보나 자기가 가지고 있는 정보나 아니면은 그 국가기관, 지방 정부기관 또는 농업회의소 같은 데에서 정보를 얻고 하는 그런 활동들을 주도적으로 또는 능동적으로 하는 것이 상당히 인상적이었고, 우리 농가들도 마찬가지로 그런 그 정보를 주고받는 그런 활동들을 더 능동적으로 하게 되면은 민관이 서로 그 윈윈할 수 있는 그런 것이 상당히 크게 받아들여졌습니다. 그래서 저희들도 물론 그 공무원들이나 아니면 그 시군에 있는 농업기술센터에서도 그런 것들을 더 많이 문호를 개방하고 할 수 있는 방안이 더 만들어졌으면 좋겠습니다. 독일과 우리나라의 농업을 비교해보자. 먼저 농촌 인구와 농가 인구 변화를 살펴보자. 우리나라의 경우 농촌 인구가 5년 단위로 발표되기 때문에 가장 최신의 자료인 2007년을 비교해본다. 1997년부터 2007년까지 독일과 한국의 농촌 인구는 양나라 모두 감소했다. 농촌 인구 감소는 농가 인구 감소와 일맥상통하는데, 여기서 특이한 점은 독일은 농촌 인구 감소폭에 비해 농가 인구 감소폭도 상당히 크다는 점이다. 또한 한국과 독일의 1인당 경지 면적을 살펴보면 우리나라는 전체 경지 면적은 1997년에 비해 2007년 7.4% 감소한 반면 1인당 경지 면적은 26.4% 증가했다. 이에 반해 독일은 경지 면적의 변화율은 거의 없지만 1인당 경지 면적은 58.9% 증가한 것을 알 수 있다. 즉 농가 인구가 감소하면서 1인당 경지 면적이 늘어났고, 이는 기계화와 대형 농으로의 변화를 이끌었다. 그렇다면 유기농업에서는 어떻게 다를까? 세계 유기농업운동연맹이 지난해 발표한 자료에 따르면 2008년 우리나라의 유기농업 면적은 12,033헥타르인 반면 독일은 90만 7,786헥타르로 우리나라의 75배이다. 유기농업 농가수 역시 우리나라는 8,460호인 반면 독일은 19,813호로 2배가 넘는다. 유기농업으로 생산한 유기농산물이 시장에 나오기 위해서는 유기농 인증을 받아야 한다. 독일의 경우 1991년까지는 유기농에 대한 법률 자체가 없었다. 그러나 농장주들이 모여 재단을 만들기 시작하면서부터 유기농 인증이 체계적으로 자리 잡히기 시작했다. 이후 1992년 유럽연합에서 유기농 관련법을 제정했고 2001년 9월 5일 유기농산물 인증에 관한 법적 제도를 마련하고 생산, 유통, 가공, 소비에 이르는 전 과정의 업무를 연방농림식품과에서 담당하고 있다. 독일 내 23개의 민간 인증단체를 통해 2011년 현재 6,338개 제품이 유기농 인증을 받았다. 독일의 유기농 인증이 농장주들의 재단을 통해 시작되었듯 지금도 국가는 관리만을 하고 있다. 인증 절차에서도 국가는 농가를 포함한 유기제품 생산자의 신청을 받아 민간업체에 배분만 해주고 있다. 그렇다면 유기농 인증을 받기 위해 농가는 신청만 하면 될까? 국가가 아닌 민간에서 인증을 하고 있지만 독일에서 받는 유기농 인증은 유럽연합에서도 인정하는 최고 수준이다. 독일은 유기농 인증만큼 유기농법에 대한 관리도 철저히 하고 있는데
GMO 농산물, 즉 유전자 조작 농산물은 재배를 하지 못하며 지정된 50종의 비료 외에는 허용하지 않고 있다. 만일 이에 관해 문제가 발생하면 민간협회가 나서서 해결을 하고 그 상위 기관인 지방정부 그리고 최종적으로 중앙정부가 해결토록 하고 있다. 우리나라의 경우 유기농 인증은 친환경 농산물 인증제도에 의해 관리된다. 친환경 농산물 인증제도는 2009년 말 기준으로 국가기관인 국립농산물품질관리원과 51개 민간 인증기관에서 맡고 있다. 민간 인증기관은 지속적으로 증가해 2010년 12월 말 기준 70개소에 달하고 있다. 민간기관 인증 실적은 전체 인증 실적의 절반 이상을 차지하고 있다. 또한 우리나라는 2003년 처음으로 수입 유기농산물에 대한 인증을 실시했다. 이후 수입 유기농산물 인증 물량이 증가했으나 최근 약간 하향 추세를 보이고 있다. 실제로 2008년 유기농산물 수입량은 9,063톤으로 2007년 대비 7.9% 감소했고 이는 국내 친환경 농산물 인증 물량의 0.4% 정도로 미미한 수준이다. 전 세계적으로 배 품목은 유기농업이 상당히 어렵다고 한다. 하지만 유기농업을 하기에 너무도 좋은 천혜의 자연 환경을 갖고 있는 독일에서는 유기농업으로 배를 재배하는 농가들을 쉽게 만나볼 수 있다. 단 30곳의 농가만이 배 유기농업을 실시하고 있는 우리나라이기에 최고 수준의 배 유기농업 실천 농가는 부러울 따름이다. 세 종류의 배나무 약 150그루를 재배하고 있는 농장은 앞으로 유기농 재배 확대를 위해 5개의 품종에 대한 시험 재배도 충실히 하고 있다. 또한 우분이나 광물질 등을 이용해 농자재를 직접 제조해 사용하고 있다. 독일의 유기농가들은 병해충 관리를 인증 지침에 의해 수행하고 있다. 그러니까 유기농법에 대한 정확한 매뉴얼이 농업인에게 보급돼 있고 이에 따라 정직한 농사를 짓고 있는 것이다. 잘 가꿔지고 체계적인 재배법으로 유기농법을 실천하고 있는 농가를 둘러본 전문가들은 부러움과 함께 좋은 것을 우리나라에 도입하고 싶은 욕심도 생겼다. 이번에 국내 전문가 그룹이 방문한 독일의 모든 유기농가들뿐만 아니라 독일에서 유기농업에 종사하는 농업인은 자신이 원하는 유기농재단에 회원으로 가입돼 있다. 독일에는 현재 9개의 유기농 관련 재단들이 만들어져 있다. 재단에 소속된 회원들은 유기농에 대한 철저하고도 엄격한 기준을 지켜야 하며 재단은 회원들을 관리하고 도와줘야 할 의무를 갖는다. 이를 위해 회원 농장은 경작지의 면적에 따라 재단에 회비를 내야 하며 1년에 한 번 철저한 정밀 검사를 받게 된다. Bei uns und hier geht es die bei uns in Deutschland ausgefalleneren Obstarten wie zum Beispiel Feige, wie zum Beispiel Kiwi, wie Indianerbanane und da geht es auch noch mal Sachen des Pflanzenschutzes, die ein bisschen schwieriger zu behandeln sind, ein bisschen schwierigere Krankheiten und Schädlinge und so ist es eine gute Ergänzung zum Obstbau-Grundlehrgang. Die Besonderheit ist die, dass bei uns vom Prinzip jeder kommen kann, der Interesse an diesen Lehrgängen hat. Das heißt praktisch, es kann jede interessierte Hausfrau, jeder Hausmann, jeder Freizeitgärtner kommen. Es kann aber auch jeder kommen, der in Vereinen, in Gartenbauvereinen organisiert ist und sich für unsere Veranstaltungen interessiert. Es können aber auch richtige Gärtner kommen, die ausgebildet sind als Gärtner und sich bei uns weiterbilden wollen. Die meisten Kosten trägt das Land Hessen. Es muss nur ein geringer Eigenanteil gezahlt werden. Der beträgt momentan bei Volltageskursen 25 € pro Tag, bei Halbtageskursen 12,50 €. Es gibt auch manche wenige Lehrgänge, die um einiges teurer sind. Das sind dann die Lehrgänge, wo wir besonders hohe Materialkosten haben. 독일 병해충 방제에 있어서 특히 그 유기재배에서도 마찬가지로 그 해충 방제 중에 나방류 방제는 교미유란제를 반드시 사용한다는 게 가장 큰 특징이었고요.
그다음에 우리나라 같은 경우는 교미교란제 사업을 그 농업기술센터나 지자체에서 지원을 하긴 하지만 일부 몇 농가만 선도농가 몇 분만 사용하고 계시는데 가능한 한 그런 거에 장점이 상당히 더 그 비용은 인상 조금 들어가긴 하지만 장점이 상당히 큽니다. 그래서 그런 것들을 많이 사용하면 농약 살포 횟수나 이런 것들을 상당히 많이 줄일 수 있다고 저는 판단을 합니다. 우리나라 배는 집약적이고 또 손이 많이 가는 농사인데 반해서 이쪽 독일 쪽에는 조방적이고 이제 큰 비중을 차지 않는 그런 데 차이가 있고요. 그다음에 또 품종에 있어서도 우리는 대과라든지 당도정지라든지 이런 쪽에 중점을 맞추는 반면에 이쪽 독일 쪽에서는 어떤 일손이 최대한 적게 들어가는 형태로 재배가 하고 있는 것이 가장 큰 차이점이고, 이제 부러운 것은 이쪽의 어떤 토양이나 이런 것들이 비옥도가 좋고, 우리 같은 경우는 조금 그런 부분에 많은 어떤 토양 개량 내지는 토양 비옥 증진 쪽에 많이 힘을 써야 될 것 같습니다. 1인당 약 98,000원 정도의 유기농산물을 소비하고 있는 독일. 현재 독일에서는 3,400개 품목에 바이오 마크를 붙이고 있다. 이 마크는 소비자들에게 상품이 유기농장에서 만들어졌다는 것을 알리고 유기농에 대한 인식을 확산시키는 데 아주 중요한 역할을 한다고 한다. 독일에서 농장이나 기업이 유기농 마크를 획득하기 위해서는 유기농 규정을 지켜야 하는데, 유기농 회사 자체에서 유기농법에서 제한하는 기준보다 훨씬 더 까다롭고 엄격한 규정을 가지고 있다. 그렇기 때문에 독일의 소비자는 유기농 농산물에 대한 그 어떤 의심 없이 구매하고 있다. 독일 프랑크푸르트에 있는 툰마크. 이곳은 70년 전통을 자랑하는 독일 최대 대형 유통마트 회사로 독일 전역에 걸쳐 120개의 매장이 분포되어 있다. 총 매출 규모는 2004년 기준 2,100만 유로를 기록하고 있는데, 이러한 규모와 매출 규모는 독일 내에서 최고이다. 120여 개의 각 매장은 식품 부문과 비식품 부문으로 크게 분류되며 4만 5천 종류 이상의 물품을 판매하고 있다. 이곳 툰마크의 기업 모토는 한 지붕 아래의 모든 것을이다. 실제로 이러한 모토에 맞게 생필품, 약품, 각종 음식과 생활용품, 의복 등을 취급하고 있다. 식료품으로는 세계 각국에서 온 300여 개의 치즈, 1,200가지의 와인과 250가지 이상의 채소와 과일을 판매하고 있다. 또한 매일매일 새로운 것을 추구하는 품질 우선주의로서 엄격한 심사 기준을 가지고 신선한 식료품만을 판매하고 있다. 물론 유기농 농산물에 대해서도 인증과는 별도로 자신들만의 심사 기준을 적용하고 있다. 식품의 안전성에 대한 소비자의 관심도가 증가할수록 유기농 식품의 수요도 증가하게 된다. 이런 수요 증가는 유기농업을 발전시키고 증가시키게 된다. 꼭 지켜야 할 삶의 근간으로 농업을 중시하고 있는 독일의 유기농업 발전 과정을 보면서 우리 농업의 미래도 유기농업이라는 것을 알게 됐다. 유기농업 실천 농가 육성을 위한 적극적인 지원 정책과 유기가공식품 생산을 통한 부가가치 창출로 지속 가능한 농업, 유기농업을 꽃피워보자.